ابھی تک آپ نے جو ہے وہ بی جے پی کو جوائن نہیں کیا ہے، لیکن آپ نے دکھایا ہے کہ بنا پولیٹیکل پارٹی جوائن کیے بھی اپنے حق کی بات آپ نے کی ہے. کیا آنے والے سمے میں آپ بی جے پی جوائن کریں گے؟ آپ بڑے چالاک ہو، آپ نے الٹ موڑ کے بات کی. کچھ تو کہتے ہیں جی آپ نے پارٹی جوائن کی آپ کریں گے، آپ نے بڑی گھما کے بات کی ہے، انٹیلیجنٹ ہو. بہرحال میں نے یہی کہا تھا کہ جو ہمارا ساتھ دے گا، جو پہاڑیوں کو دے گا، ہم اس کا ساتھ دیں گے. ساتھ کیا دینا ہے؟ الیکشن آئے گا تو ایک ایک ووٹ بی جے پی کے حق میں ڈلواؤں گا میں. جس شخص نے کہا کہ میں کیسے پہاڑیوں کو دوں، اگر میں پہاڑیوں کو دوں گا تو گجر ناراض ہو جائیں گے. میں نے کہا جا سنبھال گجروں کو، کوئی پہاڑی تیرے ساتھ نہیں چلے گا. اور سب سے بڑا جو پہاڑی 40 سال سے تیرے پیچھے چل رہا تھا، میں بھی تجھے چھوڑتا ہوں. فاروق صاحب کو میں نے کہا تھا اور چھوڑ دیا. پہاڑی باغیرت بھی بڑا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو ہم اپنی غیرت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. فاروق عبداللہ نے کہا بخاری صاحب آپ ٹھیک کہتے تھے. میرا ایک دفعہ اسمبلی میں نے کہا جی کہ پہاڑیوں کو بھی دے دو کوئی ایس ٹی ریزرویشن. ڈوگرا بھی جموں میں کالج میں پڑھ کے، سری نگر کانوینٹ اسکول میں پڑھ کے آپ لوگ سیٹیں لے جاتے ہو. ہمیں چھوڑا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ کیٹاگری ہے، وہ کیٹاگری لیول سیٹیں وہ لیتے ہیں اور اوپن والی آپ لے جاتے ہو، تو ہم کہاں جائیں؟ تو وہ کہنے لگا وہ بات جو آپ نے کی تھی وہ سچ ہے. آج کی ڈیٹ میں ایس ٹی 84 سیٹیں لے جاتا ہے، 10 ڈوگرا لے جاتا ہے اور 6 کشمیریوں کو بچتی ہے. اس 6 میں بھی 2 لداخی لے جاتے ہیں. میں نے کہا اللہ کرے تجھے وہ 4 بھی نہ ملے. پہاڑیوں کے ساتھ کتنے سالوں سے جو ہے وہ ڈسکریمنیشن ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی آواز بلند کی اور بی جے پی کی جہاں تک بات کرتے ہیں، انہوں نے جو ہے ان کا حق دلانے میں ان کو جو ہے وہ بہت حد تک مدد کی. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پر بات کرتے ہیں، مدد تو انہوں نے کی ہی کی ہے. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ گرہ منتری امت شاہ نے جس طرح سے کہا تھا کہ ان کو ان کا حق ملے گا، انہیں ان کا حق جو ہے وہ ضرور ملا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ گجر اور بکروال جو ہیں ان کے حق کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ اب پہاڑیوں کو جو ہے فائنلی ان کا حق جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے. بس ایک چیز جو رہ گئی ہے، امینڈمنٹ ہونی ہے بل میں، بس وہی کام باقی رہ گیا ہے. یہاں پر میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے سید مشتاق بخاری جی. سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے آواز اٹھانے کے لیے انہوں نے جو ہے این سی کو چھوڑا. کتنے سالوں تک یہ اس پارٹی میں رہے، لیکن جب چھوڑا اور جس گول کے لیے چھوڑا وہ گول جو ہے وہ اچیو ہو چکا ہے. ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے جس طرح سے آپ نے جس کے لیے این سی کو چھوڑا تھا وہ بات جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اور آپ نے بتایا ایک سچے سپاہی کی طرح کہہ لیجئے، ایک سچے ناگرک کی طرح کہہ لیجئے کہ بنا پولیٹیکل پارٹی جوائن کیے بھی ہم اپنے حق کی آواز بلند کر سکتے ہیں اور اپنا حق جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اب کیا کہنا چاہیں؟ ایک تو یہ میں نے کوئی بڑی بہادری نہیں کی تھی. اپنی پہچان کے لیے آدمی اگر کوئی کام نہ کرے تو وہ پھر اس پر تو حیف ہے. حیف کا مطلب سمجھے نا کہ افسوس ہے اس پر. انسان خوددار ہونا چاہیے اور اپنی پہچان اس کو قائم رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان سب سے بہترین تخلیق ہے اللہ کی. اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین تخلیق پیدا کیا ہے. اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ صحیح بات کرے، سچ بات کرے، اور کہیں اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کو ٹکرا جائے اس سے. پھر اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ میرا لیڈر میرے خلاف ہو جائے گا، میری پارٹی میرے خلاف ہو جائے گی. بہرحال میں پالٹکس میں اتنا بتا دوں کہ میرا اس پالٹکس میں آنے کا کارن بھی یہی تھا، یہ پہاڑی. چونکہ جب ہم گاؤں میں جاتے تھے دیکھتے تھے حالات پہاڑی لوگوں کی، ایم اے پی ایچ ڈی کر کے اوور ایج ہو رہے ہوتے تھے. تو جب ہم بمبے جاتے تھے تو وہاں ہوٹلوں پر جو ویٹر ہوتے تھے یا گیٹ کیپر ہوتے تھے وہ پہاڑی ہوتے تھے، اور وہ موسٹلی پوسٹ گریجویٹ ہوتے تھے. ان سے جب ہم پوچھتے تھے بھائی یہ ادھر کیا آ کے تم نے یہ شروع کیا، کہتا کیا کرتے جب وہاں ایم اے کروایا ماں باپ نے اپنی زمین 1 کنال بیچ کے، تو جب نوکری ڈھونڈنے لگے تو نہیں ملی تو اوریج ہو گئے. اب میں وہاں ایم اے کر کے روڑی تو نہیں نہ کوٹ سکتا تھا، شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. آ گیا ادھر آ کے میں جو مرضی کروں، برتن اٹھاؤں، جو کروں، میرے لوگ تو نہیں نہ دیکھ رہے. تو یہ حالت دیکھ کر انسان کو یقیناً دکھ ہوتا ہے کہ جس انسان کو جتنا حق ہے اتنا تو ملنا چاہیے نا. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں زیادہ مل جائے یا ہر کسی انسان کو زیادہ ملے کسی کو کم ملے، لیکن اتنا تو ضرور ملے جتنا اس کا حق ہے. اور پہاڑیوں کا یہ حق تھا کہ ان کو ایس ٹی اسٹیٹس ملے، چونکہ 1991 میں جب یہ کیس ریکمینڈ ہوا تھا پہلی دفعہ
हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने किया था, 6 कम्युनिटीज़ को रिकमेंड किया था, जिसमें पहाड़ी, गुजर, बकरवाल, गद्दी, सेसी, सीपी पहाड़ी नंबर 1 पे थे, लेकिन वहाँ दिल्ली जाके पहाड़ियों को ड्रॉप कर दिया, 6 को दे दिया। वो तो खैर एक पॉलिटिकल स्टंट था, जिसकी वजह से कुछ जालिम लोगों ने हमारी मुखालफत की और 30 साल हम लेट हो गए। हमारे कई बच्चे एवरेज हो गए और कई बच्चे एवरेज हो के खुदकुशी भी कर गए। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि जो हमने कोशिश की, स्ट्रगल की, एक जायज़ मसला समझ के, तो वो हम उस पे हल कर चुके हैं, हल हो गया है। अब तो निट्टी गिट्टी होती है, तय तय हो जाएगी, तो पार्लियामेंट में आ जाएगा और हमारा केस चलेगा इंशाल्लाह। बुखारी साहब, यहाँ पे वो सरकारें भी थी जिन्होंने जो है कहा कि अगर पहाड़ियों को उनका हक देंगे तो गुजर नाराज हो जाएंगे, इस वजह से जो है पहाड़ी हमेशा पीछे रह गए। लेकिन आज कैसे उनको जवाब देंगे कि जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो पहले दिन जवाब दे दिया था। जिस शख्स ने कहा कि मैं कैसे पहाड़ियों को दूं, अगर मैं पहाड़ियों को दूंगा तो गुजर नाराज हो जाएंगे, मैंने कहा जा संभाल गुजरों को, कोई पहाड़ी तेरे साथ नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा जो पहाड़ी 40 साल से तेरे पीछे चल रहा था, मैं भी तुझे छोड़ता हूँ, फारूक साहब को मैंने कहा था और छोड़ दिया। पहाड़ी बागैरत भी बड़ा है, आपको पता है। तो हम अपनी गैरत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब पहाड़ियों के हक की बात आती थी तो गुजर कम्युनिटी की जहाँ तक बात करें, वो कहते थे अभी भी हम पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप बताइए कि पहाड़ी लोग जो हैं वो कितना आगे बढ़ चुके हैं। सच बात बताऊं, जी सच बताएं। आप कुछ यकीन नहीं करोगे, आज की डेट में पहाड़ी की वो हालत है जो आज से 30 साल पहले गुजर की थी। आज से 30 साल पहले गुजर नहीं पढ़ा लिखा था, पहाड़ी बहुत पढ़े लिखे थे। आज हर घर में हर गुजर जो है में PhD है, और आज की डेट में 80% सीटें जो है वो गुजरों के पास है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, बुखारी साहब आप ठीक कहते थे, मेरा एक दफ़ा असेंबली में मैंने कहा जी कि पहाड़ियों को भी दे दो कोई ST रिजर्वेशन। डोगरा भी जम्मू में कॉलेज में पढ़ के, श्रीनगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के आप लोग सीटें ले जाते हो, हमें छोड़ा है उन लोगों के साथ जिनके साथ कैटेगरी है, वो कैटेगरी लेवल सीटें वो ले जाते हैं और ओपन वाली आप ले जाते हो, तो हम कहाँ जाएं। तो वो कहने लगा भाई वो बात जो आपने की थी वो सच है। आज की डेट में ST 84 सीटें ले जाता है, 10 डोगरा ले जाता है और 6 कश्मीरियों को बचती है। उस 6 में भी 2 लद्दाखी ले जाते हैं। मैंने कहा अल्लाह करे तुझे वो 4 भी ना मिले। फारूक साहब को मैंने कहा अल्लाह करे आपको वो 4 सीटें भी ना मिले, आपने हमारा हक मारा आगे। अगर आप 30 साल पहले आपने हमें दिया होता तो आज हमारे बच्चे बड़े दूर गए होते। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में 80% ST SC और डोगरा है, पहाड़ी कहीं आई नहीं है। 6% कश्मीरी लेता है, उसमें भी पहाड़ी नहीं है। कोई एक आध पहाड़ी निकल के आ जाए अपनी हिम्मत पे, मोस्ट इंटेलिजेंट हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो तो ले जाए, वरना अदरवाइज तो आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन में देखो 80% लोग दूसरे, पहाड़ी है ही नहीं, पहाड़ी उक्का दुक्का है। जिस कम्युनिटी में ऑफिसर नहीं है ना, वो कम्युनिटी नहीं सुधरती। गांव में एक ऑफिसर बने तो पूरा गांव उठ के खड़ा होता है। तो ये बातें हैं जिनका हमें दुख है, और अल्लाह ने किया हमारे दुख, हमारी स्ट्रगल कामयाब होगी। अब हिम्मत पहाड़ियों की है, पढ़े दें और सीटें ले जाए, अपने बच्चों को भी पाले और पड़ोसियों को भी पाले। तो जिस तरह से अगर आपकी बात करें हम, जब गृह मंत्री अमित शाह जो है वो रजौरी में आए थे, आप भी वहीं थे। हालांकि अभी तक आपने जो है वो बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन आपने दिखाया है कि बिना पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किए भी अपने हक की बात आपने की है। क्या आने वाले समय में आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? आप बड़े चालाक हो, आपने उल्ट मोड़ के बात की। कुछ तो कहते हैं जी आपने पार्टी ज्वाइन की आप करेंगे, आपने बड़ी घुमा के बात की है, इंटेलिजेंट हो। बहरहाल मैंने यही कहा था कि जो हमारा साथ देगा, जो पहाड़ियों को देगा, हम उसका साथ देंगे। साथ क्या देना है, इलेक्शन आएगा तो एक एक वोट बीजेपी के हक में डलवाऊंगा मैं, और क्या कर सकता हूँ। मैं ज्वाइन करूँ ना करूँ, लेकिन ये मेरा ईमान है कि पहाड़ी का एक एक वोट मेरी नज़रिए से बीजेपी को जाना चाहिए, जिसने पहाड़ियों को ST दिया है। हालांकि सबसे ज़्यादा अगर ST से कोई पहाड़ियों बीजेपी से नफरत करने वाला होता है तो वो पीर फैमिली होती है,
मौलवी पीर। नफरत मोहब्बत में तब्दील हुई है। नेचुरली अगर आपके गले पे तलवार खड़ी है तो उसको आपका गला कटने जा रहा है तो आपकी कोई तलवार आपकी हटा दे तो उससे आप प्यार नहीं करोगे, उससे आप एहसान नहीं मानोगे उसका। हम उनका एहसान मानते हैं भाई। हमारे बच्चे जो भीख मांग रहे थे उनसे बच गए, अब अपनी हिम्मत पे सीटें निकालेंगे, पढ़ेंगे और खाएंगे, तो उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। जी बहुत बहुत ये थे हमारे साथ सैयद मुश्ताक बुखारी जी, जिन्होंने साफ तौर पर जो है वो बीजेपी को ही क्रेडिट दिया है कि अगर पहाड़ियों को उनका हक मिला है तो वो बीजेपी ने ही दिलवाया है। तो यहाँ पर बात करते हैं, जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कह दिया था कि किसी के हक के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, फिर से दोनों भाई जो हैं वो आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें पहाड़ियों को भी एसटी का स्टेटस चाहिए था, उनको मिल गया, उनके पास पहले से ही है। गुजर बकरवालों की बात करते हैं तो दोनों भाई जो है खूबसूरत फूल की तरह दोबारा से जो है वो रह सकते हैं। तो ऐसे में अपने बीच में मतभेद पैदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जुम बुलेटिन। आशिक खान साथ।